स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। एक अजिहा कोड पंजाब दे लग गया जिहड़ा पिछले कई दहाकिਆਂ तो ही चलता आ रहा। हालांकि वार वार यह कहा गया कि इसनूं सियासी मुद्दा ना बनाया जाए, एक समाजिक बीमारी है, एक समाजिक कोड है जिन्होंने वढना बड़ा जरूरी है, पर इस ते सियासतां भी होंदियां रहियां। जी हाँ, तुसीं ठीक समझो, गल नशिਆਂ की कर रहे हैं। पिछले 2-2.5 सालों के नशिਆਂ के कारण जिन्नियां मौतां होईयां ने, या पिछे उस तो पहला 10 सालों के जिन्नियां मौतां होईयां ने, वो सब जानते हैं। पर वड्डा सवाल ये जरूर पैदा होंदा कि असी किन्हां आंकड़ियां या किन्हां तत्थां के आधार पर यह दावा किया कि 4 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ नशा बिल्कुल खत्म कर देवांगे। अज दी अखबारां ਦੇ ਵਿੱਚ मोटी मोटी हैडलाइन तुसीं पढ़ी होनी है कि एक औरत बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ नशे की जो आदी सी भर्ती हुई, नशा छुड़ाउण ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ कोशिश भी की गई, पर कोशिशां बेकार साबित होईयां, उसकी मौत हो गई। उस दे नाल ही एक होर रिपोर्ट छपी है और बड़ी गंभीर और चिंता वाली गल है कि 10,000 औरतां नशे दियां आदी ने पंजाब दे विच। अजिहे दे विच सरकारी दावियां दी फूक निकल गई है जदों यह कहा जाता है कि पंजाब नूं नशा मुक्त बनाया जा रहा है, डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं। बड़ी ही तनदेही दे नाल पंजाब सरकार काम कर रही है, वो भी 2.5 साल बाद। जदों ये गल सामने आती है तो फिक्र चिंता वध जाती है। असीं भी मनते हैं कि नशा एक समाजिक मुद्दा है, इस ते काम करना बड़ा जरूरी है, इस ते सियासतां होणियां नहीं चाहिए। और ये कोई जादू की किसी भी सरकार दे कोल छड़ी नहीं हैगी जिहड़ा 4 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नशा पूरी तरह खत्म कर देगा। पर एडे दावे करने कित्थों तक वाजिब नहीं, एक वड्डा सवाल जरूर हैगा। साडे नाल अज एक खास पैनल मौजूद है जिहड़ा चिंतन भी करेगा कि यह मसला किस तरीके नाल हल हो सकता है ते इहदे ते सियासत कदम कदम ते क्यों होंदी रही है। सब तो पहले जान पछाण मेहमानां दे नाल करा दईए। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साहब मौजूद ने, सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल दे। हरचंद सिंह बरछत साहब मौजूद ने, बुलार ने आम आदमी पार्टी दे। डॉक्टर गुरमुख सिंह जी मौजूद ने, मनोविग्यानी ने, इस मुद्दे नूं सही तरह नाल टैकल कर सकते हैं। रजत सूद जी मौजूद ने, प्रोजैक्ट डायरैक्टर ने, डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं लुधियाना के नेड़े। और प्रभजोत सिंह जी ने, कार्यकारी संपादक। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। चीमा साहब, मैं शुरुआत थोड़े तो करांगा क्योंकि मैं गल सियासत की कीती है कि एक अजिहा मुद्दा है जिस ते लगातार सियासत होंदी रही है। जो 10 साल तुहाडी सरकार रही है तो उदों भी बड़ी सियासत हुई है, तुहाडी पार्टी ते भी बड़े एलीगेशन लगते रहे, तुहाडे लीडरां ते भी बड़े एलीगेशन लगते रहे। पर परनाला उत्थे दा उत्थे ही है। सरकार बदल गई, 2.5 सालों के ओवरडोज के कारण किन्नियां मौतां हो रही ने, हर रोज़ असीं देख रहे हैं। हुण ये मन के चलीए कि ये डूंघियां जड़ां दे विच नशा वड़ चुका है, जिद्दी मर्जी सियासत बदल दे, जिद्दी मर्जी सत्ता बदल जाए, ये खत्म नहीं होने वाला। देखो हरप्रीत जी, गल यह है कि जिवें तुसीं जिक्र किया कि नशे की जिहड़ी समस्या हैगी है, एक सोशल प्रॉब्लम है और एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। साडे स्टेट दे विच भी है, देश दे विच भी है जी, बाहरले देशों दे विच भी है। साडी जिहड़ी पिछली जिहड़ी माड़ी किस्मत कह लो कि असी इस मुद्दे नूं एक राजनीतिक मुद्दा बना के उहदा पोलीटिकल लाहा लैण दी कोशिश तो कीती है, पर सही मायने दे विच सारिਆਂ ने रल के जिस तरीके परिवार तो लैके सरकार तक इकट्ठे होकर हमला मारन की लोड़ सी, इहदे कारण ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ वास्ते अवेयरनेस फैलाਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ जिस तरीके लोड़ सी, ਜਾਂ नौजवानी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਚਾਹੇ बेरोजगारी ਦੀ है, चाहे एजुकेशन ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ घातक गंभीर है। चीमा साहब, हालांकि जो कांग्रेस का कोई बुलारा होंदा, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ कि 1 महीना से मीडिया दे विच नहीं आना, तो मैं जरूर पूछदा कि वाकई ये चीज़ां सार्थक नज़र आंदियां ने जदों असीं ये कह दिंदे कि 1 महीने के अंदर अंदर असीं नशा पूरी तरह खत्म कर देंगे या नशे का पूरी तरह लक तोड़ देंगे। जे 1 महीने के अंदर अंदर लक टुट गया, उसके बावजूद अजे हालात ने, फिर तो समस्या उस तो भी ज़्यादा गंभीर है। देखो गल है ना, पहली गल है कि हकीकत नूं मनना पेगा कि ये समस्या है,
ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਡੀਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਕਿ ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਉਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਜਾਏ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਮ ਸੌਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ? ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲੇਕਾਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਚੱਲਦੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਲਈਏ ਪੂਰੀ। ਰਾਕੇਸ਼, ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀਮਾ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਥਾਣਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੜਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1200 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਮਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ 80% ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 80% ਲੋਕ ਉਹ ਐਮਪਲੋਇਡ ਸੀਗੇ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 80% ਤੋਂ ਅਬਵ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਬੋਲ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਥ੍ਰੋਮਬੋਫਲੇਬਾਈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਡਿਕ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਹਟਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲੇ ਫ੍ਰੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਹੈ, ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਡ ਅਸਿਸਟਿਡ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੇਜਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ HIV, HBS ਐਂਟੀਜਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, HCV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਊਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਜਤ ਸੂਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7-8 ਅਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, MP ਤੋਂ, ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਿਓਰ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਮੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈਰੋਇਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਲਓ। ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਉਦੋਂ 100 ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 500 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਓਟਸ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ
ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ, ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਆਈਆਈ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। 2003 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2005 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਨ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਜਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਡਿਕਟਸ ਨੂੰ ਮੰਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2003 ਦੀ ਕਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਡਰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਅਨਰੈਮੂਨਰੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ, ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਕੈਸ਼ ਇਨਕਮ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਸੇਫ ਜੀ ਇਨਕਮ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਰਟਡ ਐਫਰਟ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਫੀਸਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। Snatching। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਆ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ, ਡਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੱਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਓਟਸ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਕੀਏ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਨ ਪੈਡਲਰਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਪੇਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ, ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਸ਼ੋ 1:1 ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਤ, ਉਹ ਜੀਤੇ ਜੀ ਮੌਤ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਮਿੰਟ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਸ ਤੇ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 500 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਰ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਲ ਕਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਕਿਰਨ ਹੈਗਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਣ, ਆਪਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਗਲਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੁਲ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 20,000 ਬੰਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, 25,000 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, 25,000 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੌੜ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਗਏ? ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਟੇਕ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਟੇਕ ਰੱਖੋਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਮ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਂਡੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਚ, ਦੂਜੇ ਜਾਣ ਚ ਆਪ ਕਦੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ BSF ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਨ ਕੰਟਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਨ ਸਟੇਟ, ਵਿਦਿਨ ਕੰਟਰੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਡਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ 1 to 1 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਰਜਤ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਕਸੋਡਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਮੁੰਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਐਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫੈਲਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਡਰਪੋਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਡਰਪੋਗਾ, ਤੂੰ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਏ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਭੂਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਰੈਪਿਡਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਲਿਵ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਕਿਲਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗਲੀ ਗਰੋਇੰਗ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਰੇਟ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਛੁਡਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।